स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब के स्पैशल प्रोग्राम पंजाब विशेष के विच। अज पंजाब विशेष के विच गल करांगे पंजाब कांग्रेस के कलेश बारे। दस दिए कि पंजाब कांग्रेस का कलेश लगातार वधदा ही जा रहा है, जबकि हाई कमांड भी अपना अड्डी चोटी का जोर लगा के आपसी कलेश को सुलझाउण की कोशिश कर रही है। तो अज भी कांग्रेस लगातार चर्चावां का दौर चल रहा है तो सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाउण की चर्चा चल रही है। पर किते ना किते सिद्धू नूं पंजाब प्रधान बनाउण तो कैप्टन नाराज नज़र आ रहे हैं, जिसनूं लैके बीते कल कैप्टन ते सिद्धू धड़े वालों वख-वख मीटिंगां कीतियां गईयां ते चर्चावां दे विचाले पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत वालों पहला सिद्धू नूं प्रधान बनाउण ते मोहर लगाउंदे नज़र आए। कुछ समय बाद अपने ही बयान तो यू टर्न लैंदे भी दिखे। किसी ने कोई ऐसी नाराज़गी कम्युनिकेट नहीं की है और यदि कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के गलतफहमी होगी, कोई बात होगी, कहीं कम्युनिकेशन गैप दिखाई देगा तो मैं हूँ ना उस काम के लिए। हम उस कम्युनिकेशन गैप को पाटने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिलने के लिए बुलाया गया ये तो मुझे नहीं मालूम, वो मिलने आए थे ये मुझे जानकारी मिली है, और मगर किसी मीटिंग में थे हम, ऐसा नहीं है। अब पार्टी लीडरशिप के पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी स्टेट्स की अपनी बातें करते हैं, तो ये पार्ट ऑफ पार्टी अफेयर्स है और इसमें मैं बहुत कुछ नहीं देखता। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने फाइनली सब लोगों से डिस्कस करके वो करके अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब उसमें जो संशोधन करना होगा, जो एडिशन करना होगा, अल्ट्रेशन करना होगा, कांग्रेस करेगी। ते सिद्धू की हाईकमान नाल चल रही मुलाकात पंजाब कांग्रेस के आपसी कलेश नूं लैके अंतिम फैसले की घड़ी ते कांग्रेस के बाकी मौजूदा विधायकों का की कहना है, वह भी सुनो। कांग्रेस में विवाद है ही नहीं है यार, किसने कहा है विवाद? सिद्धू साहब को प्रेसिडेंट बनने नहीं दिया गया, दिल्ली बुलाया गया उनको। नाराज क्यों है? आपको किसने कहा कि बना दिया जाए, बनने नहीं दिया जा रहा? साहब ने बोला सर। किसने? साहब ने बोला यार मेरे को लगता है ये मीडिया ही, आप लोग ही अपने सवालों के खुद जवाब दे रहे हो। ऐसा कोई बात ही नहीं है। परिवार के अंदर 100 बातचीत होती है, कोई किसी को मिलने जाता है, किसी के घर में जाता है, आप लोग कह देते हो कि वहाँ मीटिंग हो रही है, वो इधर गया, वो इधर गया। दोनों लीडर हैं, कोई किसी को मिल रहा है, कोई किसी को मिल रहा है, या कुछ लोग आपस में मिल रहे हैं तो आप कह देते हो कि नहीं यार कोई गड़बड़ हो रही है। तो मेरे को लगता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये परिवार का मसला है और दिल्ली भी हमारा परिवार है, यहाँ भी हमारा परिवार है। हम लोग बांट के इसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धू साहब अगर पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, आपको कोई ऐतराज नहीं, आपकी पर्सनल राइट। हमें जो भी दिल्ली हमारे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निर्णय ले, वो हमें सहमति है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो वड़िंग साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला कि हमारे परिवार का मसला है और जो हाई कमांड फैसला करेगी सबको मंजूर होगा। नहीं, आप सिद्धू साहब के साथ यार मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझो कि हाई कमांड जो फैसला करेगी वो फैसला सबको मंजूर। मंत्री जी ने कल इस पे अपना ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि 2017 में जितनी मेहनत करके मैं सरकार लेकर आए थे, 2022 में उससे भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। और ये उन्होंने ये भी कहा कि जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं ये स्टॉप करें, जो सोशल मीडिया में कुड़ प्रचार चल रहा है उसको बंद होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी एक प्लेटफार्म पे है और कांग्रेस हाईकमान का जो भी अंतिम निर्णय होगा हम उसको ज़मीन पे लेके जाएंगे, हाईकमान का मैसेज पहुँचाएंगे। हम हाईकमान के साथ हैं और हाईकमान के बाहर कोई नहीं। हाईकमान जो अनाउंसमेंट करेगा हम सब एक साथ रहेंगे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ
ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਪਟਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ 'ਚ ਤਕਰਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਤਕਰਾਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੁਗਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 63 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੌੜ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਆਗੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੀਪੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸਮੇਤ 4 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੜਕਾਂ
ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੱਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹਿਜ ਲੀਪਾਪੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈਆਂ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, 5 ਸਾਲ ਸਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਰੋੜਾ ਬਣਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ੰਤਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ? ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੜਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਟੋਏ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ? ਟੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ, ਸਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਰਐਮਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਏ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਕੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਟੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਦਬ ਗਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਰੋਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੋਏ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਆ ਨਰਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਸ਼ਿਫਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਦੇ ਪਏ। ਨਰਕ ਦਾ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਹਾਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਪ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਮਐਲਏ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਤੋਂ 1/3 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।